আজকের উপাসনা শুরু হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीन्द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितयेन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसि अवसा तस्तभाने अभियैक्षे एतां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्ते रगरिं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव
क आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मा नो हिंसेज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतेर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्येव
अत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩১ নম্বর শ্লোক। সর্বভূতস্থিতং ইয়ো মাম ভজত্যেকত্বমাস্থিতः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: জীব ও ব্রহ্মের একত্বদর্শী যে ব্যক্তি
আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে সর্বভূত স্থিত অর্থাৎ সকল ভূতের মধ্যে সকল প্রাণীর মধ্যে আছেন এই বুদ্ধিতে ভজনা করেন, সেই যোগী এই জগতে যে কোনো অবস্থাতে থাকুক না কেন প্রকৃতপক্ষে সর্বদা তিনি ভগবানেই বিদ্যমান থাকেন, অর্থাৎ তিনি জীবন মুক্তি লাভ করে থাকেন। আরেকবার বলছি, জীব ও ব্রহ্মের একত্বদর্শী যে ব্যক্তি আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে সর্বভূত স্থিত অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত এই বুদ্ধিতে ভজনা করে থাকেন, সেই যোগী এই জগতে যে কোনো অবস্থাতে থাকুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই ভগবানে বিদ্যমান থাকেন, অর্থাৎ তিনি জীবন মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল যে জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি সমাধি লাভ করে জ্ঞান লাভ করেছেন, যোগী ব্যক্তি যিনি যোগারূঢ় ব্যক্তি বলতে পারি আমরা, তার কিরকম অনুভূতি হয়, তিনি যোগে সমাধি লাভ করার পর কি অবস্থা লাভ করেন, সেই প্রসঙ্গে ভগবান এখানে বলছিলেন। আমরা আগের শ্লোকেও দেখেছি, ইয়ো মাম পশ্যতি সর্বত্র সর্বম চ ময়ি পশ্যতি, অর্থাৎ যিনি সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখেন আর ভগবানের মধ্যে সকলকে দেখেন, সমস্ত কিছুকে দেখেন, তিনি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি, সে কখনো ভগবানকে দেখেনি বা ভগবানকে দর্শন করেনি এমন হয় না, অর্থাৎ ভগবানকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, ভগবানও তাকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই যে সর্বভূতে আত্মদর্শন, সকল কিছুর মধ্যে ভগবানকে দর্শন, সকল প্রাণীর মধ্যে ভগবানকে দর্শন, এই হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ হলে তবেই হয়। আত্মজ্ঞানের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই ভগবান এখানে বেশ কয়েকটি শ্লোকে বলেছেন। আমরা ঈশোপনিষদেও দেখেছি, ঈশোপনিষদ যদি আপনারা পড়েন সেখানে দেখবেন এই কথাই বারবার আছে, ঈশাবাস্যমিদং সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতাহ মা কৃধা কস্যচিৎ ধনম। ঈশ্বর সমস্ত কিছুকে ব্যক্ত করে আছেন, তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে আছেন। যা কিছু, সমস্ত কিছু মানে কি, যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ, এই জগতে যা কিছু পরিবর্তনশীল বস্তু, ঈশ্বর সমস্ত কিছুর মধ্যে আছেন। এবং পরবর্তীতে ঈশোপনিষদে আরো শ্লোক আছে যে এই একই কথা বলছেন, যেখানে যে যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমাকে দেখেন, আমার মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না, এরকম শ্লোক আছে। এই সমস্ত সর্বভূতে আত্মদর্শন, সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখা, যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন। আমরা এই শ্লোকের মতো আগেও অর্থ দেখেছি, এখানেও সেই বলছেন সর্বভূত স্থিতম, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত কে না, আমি, ইয়ো মাম পশ্যতি, মাম অর্থাৎ আমাকে, আমি বলতে ভগবানকে, ভগবান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আছেন, অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্মের একত্বের কথা বলছেন। শঙ্করাচার্য তাই বলছেন এখানে, সর্বথা বর্তমানোপি সয়োগী ময়ি বর্ততে, সর্বথা বর্তমানোপি সমস্ত অবস্থা থাকলেও, অর্থাৎ সে যে কোনো অবস্থাতে থাকুক না কেন, আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর সে পাগল হয়েও থাকতে পারে বা সাধারণভাবে থাকতে পারে, সে যে কোনো সে জাগ্রত অবস্থাতেও থাকতে পারে, সে কিন্তু সবসময় ভগবানের মধ্যেই থাকেন, ভগবানই অবস্থান করেন। আমরা এই আইডিয়াটা যদি যারা বিবেকানন্দ পড়েছেন বা যারা বিবেকানন্দ দর্শন সম্পর্কে জানেন, তারা একটু সংযোগ করতে পারবেন, সামঞ্জস্য করতে পারবেন। এখানে বিবেকানন্দের যে রামকৃষ্ণ মিশনের মোটো, সেটা হচ্ছে আত্মানো মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ, নিজের মোক্ষ এবং জগতের কল্যাণ। এই জগতের কল্যাণ ব্যাপারটা কিভাবে আসছে আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত একটি কবিতা আছে সখার প্রতি, সেখানে উনি শেষের দিকে বলছেন, শেষের সম্ভবত 4টি লাইন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। এই যে জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, অর্থাৎ শিব জ্ঞানে জীবের সেবা। শিব জ্ঞান মানে কি? শিব মানে এই আত্মা, এই ব্রহ্ম, ভগবান। সেই জ্ঞানে জীবের সেবা মানে কি? জীবের মধ্যে শিব আছে, অর্থাৎ সকল কিছুর মধ্যে, জীবের মধ্যে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শিব আছে। শিব মানে সে আত্মা, চৈতন্য, ব্রহ্ম। এই যে সর্বভূতের মধ্যে আত্মদর্শন, অর্থাৎ যার হয়তো এখনো জ্ঞান হয়নি, এটা এখানে যিনি বলছেন, এখানে ভগবান বলছেন যোগীর কথা, যিনি সমস্ত কিছুকে তার সেই আত্মা হিসেবে দেখেন, ভগবান হিসেবে দেখেন। কিন্তু স্বামীজি বলছেন সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছেন, এটা যিনি যোগী তিনি প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু যিনি এখনো যোগী নন, তাকেও সেই শিবের জ্ঞানে জীবের সেবা যদি সে করে, তাহলে তাহলে সেই সেবা যোগের দ্বারা সে মোক্ষ লাভ করবে, সে নিষ্কাম কর্ম করবে, ভগবানে তার ভক্তি হবে বা সে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে। এই শিবজ্ঞানে জীব সেবার ভাব কিন্তু যদি আমরা দেখি, তাহলে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছেন, এই আইডিয়া থেকেই পরবর্তীকালে স্বামীজি নিয়েছেন। সুতরাং আমরা যদি ভগবানকে সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে আমরা সেই আদর্শ নিয়ে আমরাও নিজেরা সেটা ভাবতে পারি, সেই হিসেবে কাজ করতে পারি। ভগবানকে তাহলে সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা যদি আম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনেও একই কথা বলা আছে। সকল কিছুর মধ্যে, সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছে। তবে ঠাকুর সেখানে কিছু, কিছু সাবধান করে দিয়েছেন যে, বাঘের মধ্যেও নারায়ণ আছে, কিন্তু বাঘ নারায়ণকে কোলাকুলি করা চলে না। দুষ্ট লোকের মধ্যেও ভগবান আছে, শিষ্ট লোকের মধ্যেও ভগবান আছে। কিন্তু দুষ্ট লোক থেকে তফাতে থাকতে হয়। ঠাকুরের এর প্রসঙ্গে অনেক সুন্দর, সুন্দর গল্প আছে, কথা আছে। সুতরাং আমরা যে মোদ্দা কথা আমাদের এখানে ভগবান বলছেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ভগবান আছেন। সেই ভগবানের যিনি অবস্থান করেন, যিনি ভগবানের কথা সবসময় চিন্তা করেন, ভগবান লাভ করেছেন, তিনি যেকোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ভগবত ভাব থেকে, ভগবান লাভ থেকে কখনো বিচ্যুত হন না। তিনি সমস্ত অবস্থাতে ভগবানের মধ্যেই থাকেন। আমরা এখানেই আজকের মনন শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, প্রাতঃভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত। আমরা এখানে শেষ করছি।